Good morning to all. Today we are entering to a new Unit 5. I have already told you to bring the second part of the English textbook. In that book, fifth unit, first lesson. What is the name of the lesson? The School for Sympathy. Before entering to that, we have to go through the profile of the author. Please listen here. Edward Vernon Lucas was a famous English humorist, essayist, playwright, biographer, publisher, poet, novelist, short story writer, and editor. Born in London, Lucas began to work as an apprentice to a bookseller at the age of 16. He was a prolific writer, most celebrated for his short essays, but he also produced verses, novels, and plays. This unit is meant to promote human life, human values like sympathy, empathy, compassion, affection, kindness, mercy, helping mentality, citizenship, etc. In a world of declining values, today the values are declining, and a compassionate deed may make life worth living. If we do a duty compassionately, it will make the life worth living and noble. One should be considerate to the fellow beings and their problems, and empathetic transmigration into the problems of others bring us a brilliant revelation about the dignified role of an individual as a peacemaker in the present society. And now we are entering to the lesson. Please listen to the lesson. After that, I will ask some questions to know how much you understood. The School for Sympathy. I had heard a lot about Miss Beam's school, but I did not get the chance to visit it till last week. This author was visiting to Miss Beam's school. He decided to visit Miss Beam's school. The specialty of that school will say later. When I arrived at the school, I saw a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage being led carefully between the flower beds by a little boy of 8. When the author entered the school, he saw a girl and a boy. A girl, what kind of a girl? She was covered her eyes with a bandage, and she was led by a little boy of 8. She stopped and asked who it was that had come in, and he seemed to be describing me to her. She stopped and asked. When she she could not see anything. And when she heard the sound of the author, she asked the boy who it was. And he seemed to be describing me to her. Then they passed on. Miss B was all that I had expected, middle-aged, authoritative, kind, and understanding. I had already expected. കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഓദർ മനസ്സിലൊരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു കാണുമ്പോൾ. Her hair was beginning to turn grey, and her round figure was likely to be comforting to a homesick child. Homesick child. സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ LKG UKG കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് കരയുന്നത്? അതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് വരികയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപമായിരുന്നു മിസ് ബീമിന്റെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ അമ്മയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രൂപം. Was likely to be comforting to a homesick child. We chatted for a while, and when I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard was simple, she said. കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓദർ മിസ് ബീമിനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്?
He was inquiring about her teaching method. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. We teach only those things that are simple and useful in to pupils. Spelling, adding, subtracting, multiplying, writing, etc. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. The rest is done by reading to them and giving them interesting tasks. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? റീഡിംഗ് ടു ദം, അവർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കും. അതുപോലെ ഗിവിംഗ് ദം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടാസ്ക്, അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടാസ്ക് കൊടുത്ത് അവരെ പഠിപ്പിക്കും. There are practically no other classes. I have heard so much, I said, about the originality of your system. ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ തനിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. Miss Beam smiled. Yes, she said. I am coming to that. ഞാനും അതാണ് പറയാൻ വരുന്നത്. The real aim of this school is not to teach thought but thoughtfulness, humanity, kindness and citizenship. എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഹ്യൂമാനിറ്റി, ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്താ? മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. That is the ideal I have always had, and happily there are parents good enough to trust me to try and put it into practice. എന്താണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് ആണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടവും അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ എ മിനിറ്റ് വിൽ യു. ഒരു ഇത്തിരി നേരം ആ ജനലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. I went to the window which looked out on a large garden and playground at the back. എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു വലിയൊരു പ്ലേഗ്രൗണ്ട്, ഒരു ഗാർഡൻ. What do you see? Miss Beam asked. I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. കുറേ കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. But what surprises me and pains me too is that they are not at all healthy and active. പക്ഷേ കുട്ടികളെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷത്തിന് പകരം സന്തോഷമുണ്ട്. അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും സന്തോഷം തോന്നി. പക്ഷെ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, ഇവരാരും തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തില് അവർക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. That pains me too is that they are not at all healthy and active. As I came in, I saw one poor little thing being led about because of some trouble with her eyes. അല്ലെ, ഞാൻ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ കണ്ടു കണ്ണിനെന്തോ പ്രശ്നമുള്ളത് കാരണം അവളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു കുട്ടിയാണ് കൂടെ വരുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ആൺകുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട്. And now I can see two more in the same condition. ജനലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോ അതുപോലെയുള്ള വേറെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കാണാൻ സാധിച്ചു. While there is a girl with a crutch just under the window watching the others at play. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവൾ അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. ക്രച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? കക്ഷത്ത് രണ്ട് വടി വെച്ചിട്ട് കാലിൽ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ. She seems to me be a hopeless cripple. Cripple എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഹോപ്പ്ലെസ്, അവളുടെ പ്രതീക്ഷ നശിച്ച ഒരു മുടന്തിയെ പോലെയാണ് അവൾ നിൽക്കുന്നത്. Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not lame really. എന്താ പറയുന്നത്? അത് ശരിക്കും അവൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, അവൾ മുടന്തിയൊന്നുമല്ല. This is only her lame day. ഇതാണ് അവളുടെ എന്താണ് lame day എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുടന്തി നടക്കേണ്ട ദിവസം. അവൾക്ക് മുടന്തി നടക്കേണ്ട ദിവസം ഇന്നാണ്. Nor are those others blind. ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്ന മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ബ്ലൈൻഡ് ഒന്നുമല്ല. It is only their blind day.
ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ദിവസം അങ്ങനെ അവരുടെ അന്നാണ്. ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ലുക്ഡ് വെരി മച്ച് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ അത്ഭുതമായി. ഫോർ ഷീ ലാഫ്ഡ് അഗെയിൻ. There you have an essential part of our system in a nutshell. എന്താണ് ആകത്തുക? ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സിലബസ് ആണ് ഇപ്പൊ കേട്ടത്. അതിന്റെ ആകത്തുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. In order to get these young minds to appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. എന്താണ്? In order to get these young minds, ഈ ചെറുപ്പം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ to appreciate and understand, മറ്റുള്ളവരുടെ പോരായ്മകളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്രീഷിയേറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്രീഷിയേറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മിസ്ഫോർച്യൂൺ, അവരുടെ നിർഭാഗ്യം. വി മേക്ക് ദം ഷെയർ ഇൻ മിസ്ഫോർച്യൂൺസ് ടു. അവരുടെ ഭാഗ്യത്തിൽ മാത്രം പങ്കെടുത്താൽ പോരാ, നിർഭാഗ്യത്തിലും മറ്റു കുട്ടികൾ ഇവരോടൊപ്പം പങ്കുചേരണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം അവരോട് പെരുമാറാൻ എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. In the course of the term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day and one dumb day. എല്ലാവർക്കും ഈ ഡേയ്സ് വരും. എല്ലാവരും ഈ കണ്ണുപൊട്ടനായിട്ടും കാല് വയ്യാത്തവരായിട്ടും ഒക്കെ അഭിനയിക്കണം. During the blind day, their eyes are bandaged. Blind day എന്താ ചെയ്യുക? കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടും. And it is a point of our honor not to peep. കളവ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. കണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പൊതിച്ച് നോക്കുക, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. The bandage is put on overnight. രാത്രിയിൽ തന്നെ കണ്ണ് കെട്ടും. And it is a point of honor not to peep. The bandage is put on overnight. They wake up blind. എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവര് ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണു കെട്ടിയിട്ട് വരുമോ? ഇല്ല. കുട്ടികളെല്ലാം ബോർഡിംഗ് സ്കൂളാണത്. കുട്ടികളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ, ആ ഒരു വരിയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ കണ്ണു കെട്ടും, എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉണരുന്നത് തന്നെ കണ്ണു കാണാത്ത ആളായിട്ടാണ്. This means that they need assistance in everything. അങ്ങനെയാവുമ്പോ എഴുന്നേറ്റിടുമ്പോ തൊട്ട് അവർക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും. They need assistance in everything and other children are told to help them and let them above. ഒരാളെ ഹെൽപ്പർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. It is educative to both of them. ഈ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കും സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കും എന്താണ്? It is educative. വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണത്. പഠിക്കാൻ ഉപകാരപ്രദമായതാണ്. The blind and the helpless. Everyone is very kind. Miss Bean continued. And it is really something of a joke, although of course, ഒരുപക്ഷെ ഇതൊരു തമാശയായി തോന്നാം. Of course, before the day is over, the reality of the disability becomes clear, even to the least thoughtful. എന്താണ്? Before the day is over, ആ ദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ the reality of the disability, പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കാണാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ, ചെവി കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് ആ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. Of the disability becomes clear, even to the least thoughtful. ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നടക്കുന്നവർക്ക് പോലും അവര് ഹെൽപ്പറായിട്ട് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ലെയിമായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. The blind day is of course really the worst. Blind day ആണ് ഏറ്റവും ചീത്ത ദിവസം. But some of the children tell me that the dumb day is the most frightening. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ എന്താ പറയുന്നത്? dumb day ആണ് ഏറ്റവും ചീത്ത ദിവസം എന്ന്. കാരണം ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, അവരെപ്പോഴും കലവില സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ വായടച്ചു പിടിച്ച് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? കണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കാണാനില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ വായ കെട്ടില്ല. അപ്പോ വർത്താനം പറയാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർത്താനം പറയാൻ തോന്നും.
There, of course, the child must use willpower only because the mouth is not bandaged. മനസ്സിന്റെ ധൈര്യം വേണം അതിന്. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോവും. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോവും. നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് വിൽ പവർ വേണം. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നടക്കാനുള്ള വിൽ പവർ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡം ഡേ ആണ് ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ചത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത്. But come down into the garden and see for yourself how the children like it. പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ഗാർഡനിൽ വന്ന് നോക്കിയേ, കുട്ടികൾ എത്രമാത്രം ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. Miss Beam led me to one of the bandaged girls, a little merry thing. One of the bandaged girls. ബാൻഡേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി, കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്താണ്. വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവള് നടക്കുന്നത്. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. എന്തായത്? ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഓദറിനെ കൊണ്ടേ നിർത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് പറയാണ്, ഒരാളും നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നത്, നീ സംസാരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മിസ് തിരിച്ചുപോയി. Don't you ever weep? I asked by way of an opening. എങ്ങനെ തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അവളോട് എന്ത് പറഞ്ഞാണ് സംസാരം തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യം എന്താ ചോദിച്ചത്? നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? Oh no, she exclaimed. That would be cheating. ഇല്ല, അത് ചതിയല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുമോ? But I had no idea it was so awful to be blind. പക്ഷെ കണ്ണ് കെട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് ഭയങ്കര വേദനാജനകമാണ്, കണ്ണ് കാണാതെ നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര വിഷമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. You can't see a thing. നിങ്ങൾക്കറിയോ, കണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കാണില്ല. One feels one is going to be hit by something every moment. എല്ലാ നേരവും വിചാരിക്കുക എന്താണ്, ഞാനിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇടിക്കും. കണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണാണില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പേടിച്ചാണ് നടക്കുക, എന്തിനേലും ചെന്ന് ഇടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട്. Sitting down is such a relief. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയാണെച്ചെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും സുഖകരം. Are your guides kind to you? I asked. നിന്നെ വഴിതെളിക്കാൻ വരുന്നവർ, നിന്റെ ഗൈഡ്സ് നിന്നോട് എന്താണ്, കൈൻഡ് ആയിട്ടാണോ പെരുമാറുന്നത്? I asked. Pretty good. Not as careful as I shall be when it is my turn. എന്താ പറയുന്നത്? അവര് ഒരുപാട് ദയോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്നോട് പെരുമാറുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനാണ് അവരുടെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറില്ല. Those that have been blind already are the best. Those that have been blind already are the best. It is terrible not to see. I wish you would try. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ണ് കാണാത്തതാണ് ഏറ്റവും ചീത്ത അവസ്ഥ. Shall I let you anywhere? I asked. ഞാൻ നിന്നെ എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണോ അവർ? Oh yes, she said. Let us go for a little walk. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം നടക്കാം. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. എന്താ പറയുന്നത്? You must tell me about things. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. I shall be so glad when today is over. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. The other bad days can't be half as bad as this. മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളൊന്നും ഇതിന്റെ പകുതി പോലും ചീത്തയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കാണാത്തതാണ് ഏറ്റവും ചീത്ത ദിവസം. Having leg tied up and hopping about on a crutch is almost a fun. എന്താണ്, കാല് കെട്ടിയിട്ട് ക്രിപ്പിളായിട്ട് ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചാടി നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത്രയും വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Having a leg tied up and hopping about, ഒറ്റക്കാലിനായിട്ട് ഞൊണ്ടി നടക്കുക, about on a crutch is almost a fun. അതും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, തമാശയായിട്ട് തോന്നും. I guess having an arm tied up is a little more troublesome. ഒരു കൈ കെട്ടിവെച്ച് നടക്കാൻ അതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി പ്രയാസമാവും. Because you have to get your food cut up for you and so on. ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കൈ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ? But it doesn't really matter. എന്നാലും അതത്ര കുഴപ്പമില്ല. And as for being deaf for a day, I shan't mind that. At least not much. But being blind is so frightening. And as being deaf for a day,
ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ അത്ര കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ബട്ട് ബീയിങ് ബ്ലൈൻഡ് ഈസ് സോ ഫ്രൈറ്റനിങ്. പക്ഷെ കണ്ണ് കാണാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാവുകയാണ്. മൈ ഹെഡ് ഏക്സ് ഓൾ ദ ടൈം just from avoiding things that probably aren't there. കണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഉണ്ടെന്ന വിചാരത്തിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ദിവസം കഴിയുന്നവരെ ആ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് തലവേദനയാണ്. മൈ ഹെഡ് ഏക്സ് ഓൾ ദ ടൈം ജസ്റ്റ് ഫ്രം അവോയ്ഡിങ് തിങ്സ്. ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. വേർ ആർ വി നൗ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കണേ, നമ്മളിപ്പോ എവിടെ എത്തി? In the playground, I said, going towards the house. വീടിന് നേരെ പോവാണ്. നമ്മൾ പ്ലേഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തി. Miss Beam is walking up and down the terrace with a tall girl. എന്നിട്ട് കണ്ട കാഴ്ച പറയാണ്. ടെറസിലെ മിസ് ബീം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉയരമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് കൂടെ. What has the girl got on? My companion asked me. ആ കുട്ടി എന്താ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എ ബ്ലൂ സ്കേർട്ട് ആൻഡ് എ പിങ്ക് ബ്ലൗസ്. ഒരു നീല പാവാടയും പിങ്ക് ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മിലി. ഷീ സെഡ്. വാട്ട് കളർ ഈസ് ഹെർ ഹെയർ? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് മിലി ആണെന്നാണ്. എന്താ ഉള്ള മുടിയുടെ കളർ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിലിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സാധാരണ എല്ലാവരുടെ മുടി കറുത്തതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. വെരി ലൈറ്റ് ഐ സെഡ്. വെരി ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കറുപ്പല്ല, ഒരു ഇളം കറുപ്പ് നിറയുള്ളൂ. യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് മിലി. അപ്പൊ മിലി തന്നെയാണ്. ഷീ ഈസ് ദ ഹെഡ് ഗേൾ. ഷീ ഈസ് വെരി ഡീസന്റ്. സ്കൂളിലെ ഹെഡ് ഗേൾ ആണ് അവള്. വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. There is an old man tying up roses, I said. അടുത്ത കാഴ്ച എന്താ പറയുന്നത്? An old man tying up roses. ഒരാള് റോസ് ഒക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നുണ്ട്. റോസ് ചെടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. Yes, that is Peter. He is the gardener. He is hundreds of years old. എന്താ പറയുന്നത്? അത് പീറ്റർ ആണ്, ഇവിടുത്തെ തോട്ടക്കാരനാണ്. He is hundreds of years old. 100 കണക്കിന് വർഷം പ്രായമുണ്ട് അയാൾക്ക്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ 100 വയസ്സിന് കൂടുതലുണ്ടാവും ഇല്ല. അപ്പൊ അവള് കാണുമ്പോ തൊട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. And here comes a dark girl in red on crutches. കക്ഷത്തിലുണ്ട് ക്രച്ചസ് കുട്ടി, ഒരു പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡാർക്ക് കളറാണ് അവൾക്ക്, അത്ര വെളുത്ത കുട്ടിയല്ല. Yes, she said, that is Beryl. അവളാണ് Beryl. And so we walked on, and in guiding this little girl about, I discovered that I was many times more thoughtful already than usual. സാധാരണ ഞാൻ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നടന്നത്. കാരണം കണ്ണ് കാണാത്ത കുട്ടിയാണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I also realized that having to describe the surroundings to another makes them more interesting. ശരിക്കും കമന്ററി, ഇങ്ങനൊരു കമന്ററി പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. When Miss Beam came to release me, I was sorry to go. എന്ന് പറഞ്ഞ സമയമായി, ഇയാൾക്ക് പോകേണ്ട സമയമായപ്പോ മിസ് ബീം വന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. I walked. അപ്പൊ അയാൾക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി, ഇവിടെ പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല. I walked back to the town murmuring incorrectly as ever. Murmuring എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രിക്കുക, ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത സ്വരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ് these lines. Can I see another's woe? മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ? And not share their sorrow too? അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പങ്കിടാൻ സാധിക്കുമോ? Oh no, never can it be. Never can it be. ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. And here finishes the lesson. Now it is time to wind up. I will send the notes through WhatsApp. We have not so many time to complete our lessons. The poems I will send through WhatsApp. Then, till the next class, goodbye.